present over here. We welcome you all to the one-day awareness program on benefits of membership in Society of Automotive Engineers, organized by Department of Mechanical Engineering. Prayer is the key of the morning and the boat of the evening. To invoke the divine presence of God, let us start this function with the prayer song. Success is getting what we want and happiness is getting what we get. Both success and happiness only comes from a truly welcoming heart. As comes Dr. K.P. Vetrivel sir, head of the Department of Mechanical Engineering, to upload a warm welcome to gathering. Good afternoon to all our present over here. With the blessings of our founder Udyognath Rijeshwaran sir, it is my immense pleasure to welcome our beloved correspondent Dr. Vasudha Sudhandan madam, who is the backbone of all activities in our institution. I welcome you, madam. Next, I would like to welcome our college well-wisher, Mr. M.B. Deveswamy sir, Sri Jewelry Road, for his support. Next, I would like to welcome our today's guest, Chief Guest Dr. R. Kumaravan sir, Professor and HOD Mechanical, Accreditation and Academic Coordinator, Vellavar College of Engineering and Technology, Erode, for his gracious presence in this greatest occasion, for spending his valuable time in spite of his busy schedule. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our respected principal, Dr. M. Ramesh sir, for his continuous encouragement and guidance towards the development of our institution. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our SIE Club Coordinator, HOD, staff members and students of Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering Department, Tripoli Department, for his moral support to bring this seminar a successful one. I welcome you all. Once again, I welcome you all. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I express my gratitude to our esteemed correspondent Bharat Vidya Shiromani, Dr. Vasudha Sudhanandan ma'am. You are very welcome to our chief guest, Dr. R. Kumaravelan sir, chief guest coordinator, academic and accreditation, professor and head, Department of Mechanical Engineering, Vellavar College of Engineering and Technology. A very warm welcome to the respected principal sir and our faculty members. I am so grateful to welcome our students to the one-day awareness program on benefits of membership in Society of Automotive Engineers. Welcome you all. Our distinguished chief guest Dr. R. Kumaravelan sir is Chief Coordinator Academic and Accreditation Professor and Head Department of Mechanical Engineering, Vellavar College of Engineering and Technology. He is a living testimony to the fact that success comes only to those who work hard and deserve it. May I now call upon Sylvius Darshana, final year in Mechanical Engineering, to introduce our chief guest. Some people want it to happen, some wish to happen, unless make it to happen. One such person who makes everything to happen, who is our respected principal Dr. M. Ramesh sir, whom we invite to offer felicitation.
One Day Awareness Program. Chief Guest Dr. R. Kumaravelan, Chief Coordinator Academic and Accreditation, Professor and Head, Department of Mechanical Engineering, Vellalar College of Engineering and Technology, Erode. Our well-wisher, Sri M.V. Devesigami sir, Sri Jwellers, Erode. Dr. K.P. Vettivel, Professor and Head, Department of Mechanical Engineering. Dr. D. Sabhabadi, Professor and Head, Department of Electrical and Electronics Engineering. Our SAE Club Coordinator, Mr. Arun, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Faculty members from various departments and my dear students. Good afternoon to everyone. So then, students, you might be noticed from your childhood age from nowadays. So what are the development? It's occurred in that automobile sectors, especially the boy students. You might be noticed. It's the technology development in that automobile sectors. So most of the vehicles are running or get the power from the fossil fuels like petrol and diesel. So you might be noticing your childhood age. It's then slowly migrate into the fossil fuel with incorporate in that LPG, liquefied petroleum gas. So next, instead of that LPG gas, it's then CNG gas. So the next, then engine with then electrical vehicles, conventional engine with electrical vehicles. It is called as a hybrid vehicle. Then fully it's electrical vehicles. So see that from your childhood age to so that till now. So what are the changes happen in the engine side alone? So from the conventional engine to so then till now, so they upgraded into the electrical motor instead of that engine. So the vehicle is run by the electrical motor. So nowadays, then few European countries, the vehicle is run by that hydrogen gas, the fuel as a water. So see that. So then we can't imaginable. So the fuel as a water. So we can run that vehicle by the water. So then drastic researches are going in that automobile sectors. So apart from that, the powertrain. So the new technologies are emerging into the automobile sectors. So you might be noticed. It's the olden days, the vehicle steering wheel, it is a purely mechanical system. It's then very difficult to turn the vehicle, especially in the Harpin Bend and Hills Road. It's a very difficult to turn the vehicle, especially in heavy vehicles. It's the next, it slowly migrated into that. It's a hydraulic systems. Then now it's a electrical assistance system, so especially on steering part only. So the now AI assist that steering system is here. So see that. So part of the technology from the conventional to so then AI assistance systems. So then every day, so then any technology is then emerging in that all sectors, not only the automobile sectors. So then 10 years before, then SAE, Society of Automotive Engineers, it's mainly focused on the mechanical and then automobile engineers. Because the core is a purely engine. Then other construction of the vehicle, it's mechanical parts. Only 20% of vehicles it's using the electrical and electronics engineering. So nowadays, so almost all the engineers must work to make one vehicle. It is an interdisciplinary engineering. Performance is essential for making that one automobile vehicles. So see that one of the new advanced technology. It's then
Advanced Driving Assistance System. You might be here, ADAS. The vehicle, so then inside and then outside, it means internal system and then external system is monitored by the various sensors and the cameras. So then according to the conditions, so the vehicle it's automatically control the entire systems. Automatically apply the brake, automatically control the speed, so then automatically control the air conditioning system. Everything it's controlled by the sensors and the cameras. So you see that how the technologies are incorporated into the one automobile sectors. So then all the students should come forward to become a member in the Society of Automotive Engineers. So definitely it will support to design the car. So you may not aware. So as a SAE, it's the one professional body. So then they won't give any support for the students. It is, so you don't bother about it. The expert members from the engineers from the Ashok Leyland, the TVS, they will come and give the guidance, provide the guidance to the students to design the vehicles. The many college students are designing electrical vehicles. So then I frequently discuss with the mechanical HOD and the electrical HOD. So then instruct our students to design the electrical vehicles. Especially I particularly mention the hostel students come forward to design the electrical vehicles. The hostel students, both the boys and girls, you might be noticed. So then the food it's transferred from that our boys hostel to girls hostel through the tricycle. So then one student, so then one boy eats, then bring that all the foods travel from that boys hostel to the ladies hostel, carrying the food from the boys hostel to the girls hostel through the tricycle. So all the students come forward, especially hostel students come forward to develop that one electrical vehicle, e-vehicle, to carry the food from the hostel to the boys hostel to the girls hostel. So then we can provide the finance assistance to the students, but you come forward to implement the technology in our college itself. So the expert members from the Ashok Leyland and the TVS, they will come and give the necessary guidance to develop the e-vehicles in our college itself. But the students are hesitating. So I don't know then why you are hesitating to implement the technology in our college. We are ready to provide the financial assistance to our students to develop any model for our betterment of our college as well as then our students. So then I requested to all the students, you come forward to become a member in the SAE. So we will get the support from that then MNC companies, especially so then R&D sectors, get the support from that R&D sectors. So we will develop the indigenous vehicles in our college. So I hope that Dr. Kumaravelan will give the elaborate guidance and the benefit of that SAE. So then will address in this August gathering. So I hope that so then all the students, not only the mechanical students, EEE and then electronic students come forward to become a member of that SAE. So we will so then make a one indigenous vehicle for the TMP and the JEC. I hope that so our dream will come within this semester. Thank you. Thank you, sir. Our distinguished chief guest, Dr. R. Kumaravelan, is Chief Coordinator, Academic and Accreditation Professor and Head Department of Mechanical Engineering, Vellalar College of Engineering and Technology. He is a living testimony to the fact that success comes only to those who work hard and deserve it. May I now call upon Sylvius Darshana, final year Mechanical Engineering, to introduce our chief guest to us. Good afternoon to one and all present over here. It's my immense pleasure to introduce our today's chief guest. He has completed BE First Class with distinctions in Konke Engineering College in the year of 1994. He completed master degree in specialization of Design at First Class with
distinctions and gold medalist in Bardhav University, Kanpur in the year of 1999. He completed PhD in Anna University, Chennai in 2011. He has 31 years of teaching and research experience. He presently working as a professor and head Department of Mechanical Engineering, IQAC Coordinator and Chief Coordinator Academics and Accreditation at Vellalar College of Engineering and Technology, Europe. He is a NACTIR team member, visited 2 colleges, one at Gujarat and another at Telangana. He is an academic expert and member, IQAC at Knowledge Institute of Technology, Salem, Sri Shanmuga College of Engineering and Technology, Sangagiri. SCMS School of Engineering and Technology, Angamali, Kerala. He has conducted more than 100 mock audits of NAC and NBA accreditation at various institutions. He is a chairman of Board of Studies in Mechanical Engineering Department. Conducted 15 Board of Studies meetings. Developed entire curriculum and syllabi for mechanical engineering under autonomous regulations 2016, 2018 and 2022. He is a chief coordinator for academics and accreditation in institutional responsibility. Conducted 7 academic counseling meetings. Framed in curriculum structure for all the programs. Framed the structure of the question paper for all the programs. Chief examination for all the central valuation under autonomous streams. Member for Governing Council. He published 27 papers in Scopus indexed journals in 17 in Web of Science. He granted 2 patents and 5 patents was published and waiting for examination. He is an author for the following books: Engineering Mechanics, Principles of Environmental Engineering, Environmental Science and Engineering, Environmental Studies, Composite Materials, Kinematics of Machinery. All this credit goes to one and only person. He is none other than our today's chief guest, Dr. R. Kumaravelan sir, Professor and Head Department of Mechanical Engineering, Vellalar College of Engineering and Technology, Europe. I welcome him, sir. Thank you all. Thank you, Rasma. Now the focus is on the center of attraction of this great occasion. May I now call upon our respected chief guest, Dr. R. Kumaravelan, is Chief Coordinator Academic and Accreditation, Professor and Head Department of Mechanical Engineering, Vellalar College of Engineering and Technology, to deliver the inaugural address. Good afternoon. So, which language is preferred? English, Tamil, Tanglish. Which is most preferred language? English. English. So first of all, I would like to thank the management of Engineering College and Dr. Ramesh, Principal, Dr. Vetrivel, HOD, Mechanical Engineering, HODs of other disciplines, Mr. Arun, for calling me to this session. Especially, I'll be much thankful to the end of my life to Government sir, because I worked in Erode Secondary Engineering College for 14 years, from 1997 to 2011. He only made me like this, right? So I should ever grateful to him. Thank you, sir. As well, in my biodata, I missed one point. So I am the classmate of your principal, right?
So both we have studied UG. He is my benchmate also. As well, he is my senior in PG. Right? In engineering design, he is my senior. He only guided how to study. Thank you. I am very happy to be here. One of my good friends is working as a principal and guiding you. Because he is such a person with potential, definitely his leadership will bring you all to the greater heights. Advance Ramesh. As well, because at the time of BE and ME, we could able to know his lateral thinking in doing things. When we do projects, his approach will be definitely different, and he helped a lot of batches. He might have forgotten that. He helped almost all the batches in doing experimental work. Similarly, your Vetrivel sir is also known to me for the past 20 years. Okay, sir. Let us come to the point. What is the purpose of my visit here? சார் உங்களெல்லாம் எஸ்ஏயில் மெம்பர் ஆகிறதுக்காக வந்திருக்கேனா அப்படின்னா 50% எஸ். ஸோ அனதர் 50% என்னன்னா, ஸோ வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் ஆஃப் அ கோர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே? நான் இப்போ தான் சொல்கிறேன், இசிஇ வந்து கோரில் சேர்க்குறதா, சர்க்கியூட்டில் சேர்க்குற, கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டேஷனில் சேர்க்குறதான்னா, ரீசெண்டாக எல்லா கம்பெனிஸ்லையுமே முன்னாடி வந்து கம்பெனிஸ் who are all coming for recruitment use the term called as circuit branches, non-circuit branches. Now they are not using the terminology, they use computer stream, other streams. Okay, so ECE is also not a computer stream, right? So it is also their core engineering. So that only I am asking, what is the challenge in front of all the core engineering students today? So what are the two important code words which is highly required for today's engineers or engineering students? That's all for you. சொல்லுங்க. மதியானம் கஷ்டம் தான், சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கிறது, அது ஏசி ரூம் கஷ்டம் தான். இந்த கூட பரவாயில்ல, ஒரு அட்லீஸ்ட் 2 இல்லை, அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் ரொம்ப முக்கியமாக. அந்த 2 தான், 2 ரொம்ப முக்கியமான டெர்மினாலஜி இருக்குது. அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? இன்னோவேஷன் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இன்னோவேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படின்னா என்ன சொல்ல முடியுமா யாராவது? வாட் இஸ் இன்னோவேஷன்? வாட் இஸ் இன்னோவேஷன்? ஏதாவது சொல்லுங்க, தப்பானா உங்களுக்கு வந்து யார் தலைவா வாங்கிக்கலாம். வாட் இஸ் இன்னோவேஷன்? Thinking new, doing new. எது இன்னோவேஷன்? Attempting new itself is an innovation. Either it is a thinking or doing or whatever it may be. If you are attempting to do new things, it is called as innovation. Right. So one word comes innovation. Right. அடுத்தது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். கேள்விப்படுத்த டெய்லியாக இருந்தால் பேசிட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்? சிம்பிள். எலக்ட்ரிக்கல், சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன். எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் எல்லாருக்கும் ஒரு லைட் ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த பல்பை கழட்டிட்டு வேற ஒரு பல்பு மாட்ட தெரியும். தெரியுமா? தெரியணும்.
மெக்கானிக்கல் பசங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு போல்ட்டை டைட் வைக்கிறது லூஸ் பண்ணுறதா தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். நிறைய ஸ்கில் வேணும். இதெல்லாம் வெரி வெரி பேசிக் ஸ்கில். ஸோ அப்போ நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டோம், நம்ம இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை. ஜென்ரலாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு கோர் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி சார் சுமார் ஒரு அசோக் வேலைக்கு போகிறோம். நமக்கு முதல்ல கொடுக்குற வேலை என்ன இருக்கும்? ஒரு மிஷினை போய் க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட். ரீசெண்டாக வந்து ஸ்னீடர் எலக்ட்ரிக்கல்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, தெரியுமா? ஸ்னீடர் எலக்ட்ரிக்கல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ அதுதான் டாப் மோஸ்ட் கம்பெனி எலக்ட்ரிக்கல், ரைட்டா? அதில் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டோட பையன் போய் ஜாயின் பண்ணால் சேலரி வந்து 12 lakhs வேணும் ஒரு மாதத்துக்கு. அவன் சொன்னான், அங்கிள் நான் வந்து முதல்ல போனோன்னு எங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் ஷாப்பில் தான் எங்களுக்கு 1 month ட்ரைனிங்கு. ஃபஸ்ட்டு போய் நான் ஒரு வாரம் காய் தான் சுற்றினேன் ரைட். உடனே ஐயோ நான் போய் பிஇ முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் செய்யறதா அப்படின்னா, இதெல்லாம் தெரியாமல் நீங்கள் எப்படி ஒரு இன்ஜினியர் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் பீப்புள் மிஷின்ஸ் விச் ஆர் ஆல் அவைலபிள் இன் இண்டஸ்ட்ரி. நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க, இதெல்லாம் தெரியாமல் எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும்? ஸோ அப்போ பேசிக் ஸ்கில் செட்டு வந்து நீங்கள் காலேஜில் இருக்கும்போதே பழகினாதான் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ஃபியூச்சர். இந்த 2 விஷயம், இந்த இன்னோவேஷன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு எங்கே எல்லாம் வருது அப்படின்னா, ரீசெண்டாக ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து டிஸ்கஷன் வித் கொடிசியா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கொடிசியா கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் கோயம்புத்தூரில்? எங்கே இருக்குது? ஒரு கொடிசியா கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற எங்கே இருக்குது தெரியுமா? அவினாஷ் ரோட்டில் இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு பெரிய ரீசெண்டாக ஏஆர் ரஹ்மான் கான்செப்ட் நடந்தது, தெரியுமா? இடம் தெரியுமா? அந்த இடம் தெரியுமா? கொடிசியான்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஹால்லாம் வச்சுருக்காங்க. அந்த கொடிசியான்னு யாருன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளெல்லாம் சேர்ந்து வச்சிருக்கிற ஒரு அசோசியேஷன். ஸோ அந்த அசோசியேஷனில் லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு. ஸோ அதில் நான் வேற ஒரு விஷயத்துக்காக நான் அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ண ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேர் அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணாங்க. அந்த 100ல் ஒரு 90 பேர் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்சன்ஸு, மோஸ்ட்லி மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனியாக இருந்தாங்க. அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் அந்த கம்பெனிங்க மேலே ஒரு ஸ்டார் போட்டுக்கலாமா, அதில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ரன்னிங் அ கம்பெனி ஆஃப் ஒர்க் 100 crores per hour. ஓகே, 100 கோடி ரூபாய் ஒரு வருஷத்தில் பிஸ்னஸ் பண்ணுற கம்பெனி ஓனர்ஸே ஒரு 60 பேர் 70 பேர் அந்த மீட்டிங் வந்து, ரைட்டுங்களா? ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரு மீட்டிங்லாம் முடிஞ்சது. அப்புறம் ஃபார்மலாக பேசும்போது எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, சார் கோர் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, ரைட்? பயங்கரமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஆனால் யாருமே அதுக்கு தயாராக வரதே இல்லை. கம்பெனிக்கு வரும்போது அதுக்கு யாருமே தயாராக வரதே இல்லை. எல்லாத்தையும் நாங்கள் சொல்லியே கொடுக்க முடியாது. எப்படி நான் கம்பெனி வந்து வேலை செய்யறதுக்கு தான் நான் கம்பெனிக்கு வராங்க. சம்பளம் இருக்கு தரணும், சம்பளம் இருக்கு தருவாங்க, வேலை செய்ய தருவோம். வேலை செய்யாமல் அவனை ட்ரெயின் பண்ணுறதுனால கம்பெனிக்கு என்ன லாபம்? அதனால் எனக்கு யாரெல்லாம் கம்பெனிக்குள்ளே வரும்போது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்க முடியாது. பட் யாரெல்லாம் கம்பெனிக்குள்ளே வரும்போது ட்ரெயினபுளாக வராங்களோ அவங்க தான் வேணும், ரைட்டா? முன்னாடியெல்லாம் 3 மாதம் 6 மாதம் ட்ரைனிங் எல்லாம் இப்போ 1 வாரம் 15 நாளாக சொல்லுவீங்க, ரைட்டா? அப்போ அந்த 15 நாளுக்குள்ள எங்களோட சிஸ்டத்தை கற்றுக்கிட்டு 16வது நாள்லேருந்து அவன் வேலை செய்ய தயாராக யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. கோயம்புத்தூர்லேயே மினிமம் சேலரி 20,000 to 25,000 ரூபாய் ஸ்டார்டிங்கே. கம்மியான சம்பளம் கிடையாது இல்லையா?
கோர் இன்ஜினியரிங்க்கு டே 1 சேலரி 20,000 ரூபாய்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சேலரி தான். ரைட்டா? ஏன்னா நீங்கள் உடனே ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சேலரியோட ஒப்பிடவே கூடாது. ஒய்? பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு 3 இயர் 5 இயரில் ஒவ்வொருத்தருடைய க்ரோத் ஒரு கிராஃப் போட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கோர் இன்ஜினியரோட கிராஃப் தான் மேலே வரும். ஆனால் நமக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் ஐடியில் வேலை செய்யணும்னா அங்கே ஒரு கம்பேரிசன் வரும். அப்போ டெஃபினட்டாக இந்த கோர் இன்ஜினியரிங் ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இப்போ பிரின்சிபல் சார் கூட ஸ்பீச்சில் சொன்னார், இது மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு இன்னைக்கு நீட் ஆஃப் இதே அதான் தான் வரப்போகுதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அவங்களுக்குலாம் தெரியுமா, இப்போ இந்தியாவில் பிராண்டட் எலக்ட்ரிக்கல் 2 வீலர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, அன்பிராண்டட் 2 வீலர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு தெரியுமா? அன்பிராண்டட் என்ன தெரியுமா? கம்பெனி இல்லாமல் சும்மா நானே ஒன்று சார் சொன்னாங்க, நம்ம பசங்க ஒரு ப்ராடக்ட் செஞ்சுக்கிறோம் சொன்னாங்க இல்லையா? அது மாதிரி பிராண்டட்னா ஓலா, ஏத்தர், ரைட்டா, ரேவா, அது மாதிரி கம்பெனி. ரைட்டா? பிராண்டட் எலக்ட்ரிக் 2 வீலர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் தெரியுமா? அதாவது எனி நம்பர் யூ கேன் கெஸ் இந்தியா. ஏதோ நம்பர் சொல்லுவோம், நம்ம பசங்க பொண்ணுங்க பாதி பேர் கொண்டு ஏதோ நம்பர் சொல்லலாமா? எவ்வளோ 2 வீலர் இருக்கலாம் பிராண்டட்? எதுவுமே இல்லையா? கெஸ் கூட இல்லையா? எவ்வளோப்பா? 10. அப்போ 85 பிராண்டட் 2 வீலர்ஸ் த்ரூஅவுட் இந்தியா. ஓகேவா? 85. சார் அன்பிராண்டடாக எவ்வளோ சார் இருக்கு? எவ்வளோ இருக்கும்? ஏன்னா அன்பிராண்டட் வந்து எங்கே அக்கௌண்ட் இல்லை, இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான். அன்பிராண்டடா எவ்வளோ 2 வீலர் இருக்கலாம்னு ஒரு கணக்கு. எனி நம்பர் எவ்வளோப்பா? 140. எனி அதர் நம்பர்? 850. இந்தியாவில் அன்பிராண்டட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து 850 பிராண்ட் இருக்குது. அந்த அன்பிராண்டடுங்கிறது என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே இருக்கேன், இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு பழைய ஸ்கூட்டி வச்சுருக்கேன். நீங்களா எங்கிட்ட காட்டி ஒரு மோட்டர் மாட்டி ஒரு பேர் ஒரு நேம் பிளேட் போட்டுருக்கேன். ஸோ என்னோட ஒரு கம்பெனி நாங்கள் என்னோட பேர் வச்சுக்கிறதுல, ஆனால் ஐஎம் எஸ்டாப்ளிஷிங் திஸ் ஆஸ் அ கம்பெனி. ஸோ அது மாதிரி 850 ஸ்மால் செக்டார் இவி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட். சரி சார், இப்போ மார்க்கெட்டில் இருந்து போகிறாங்க. அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக 2 கூட்டினா ஒரு 1000 பேர் இருக்கோம் மார்க்கெட்டில். 1000 பேர் நம்ம இன்ஜினியர்ஸை எப்படி இம்பேக்ட் பண்ண போகும்? ரைட்டா? 1000 பேர் அவங்க என்ன எடுத்துருவாங்க, எனக்கு என்ன போகும்? அப்போ எனக்கு என்ன யூஸ்? அவங்க 1000 பேர் இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா, அகைன் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு கார் இருக்கு, ஒரு பெட்ரோல் ஆர் டீசல் கார். அந்த ஒரு காருடைய லைஃப் டைம் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடி வந்து நம்ம இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டில் போட்டு தராங்க, எவ்வளோ வருஷம் போட்டு தராங்க? ஒரு வண்டி வந்து வாங்குறப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஆர்சி மறுபடியும் ரினியூவல் எப்போ எத்தனை வருஷம் கழிச்சு போகும்? 15 வருஷம் தெரியும். ஸோ அப்போ முன்னாடி ஒரு வெஹிக்கிளுடைய லைஃப் டைமு 15 வருஷமாக இருந்துச்சு. இப்போ கவர்மெண்ட்டே யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்குது, இனிமேல் எஃப்சி பண்ணவே வேண்டாம். பெட்ரோல் டீசல் வெஹிக்கிளை எஃப்சி பண்ணாதீங்க, அதெல்லாம் ஸ்கிராப் பண்ணுங்க, திருப்பி புது வண்டியில் வாங்கணும்னு பேசிட்டு இருக்கு. சப்போஸ் 4வது தரம் பிஜேபி ஆட்சிங்கிறது அது வந்துடும். ரைட்டா? பெங்களூர், டெல்லியிலெல்லாம் 15 இயர்ஸ் கழித்து அந்த வண்டியெல்லாம் ஸ்கிராப் பண்ணிடலாம்னு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்போ ஈரியெல்லாம் வந்தப்புறம் நம்முடைய லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ். நானே ஒரு இவி வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கேன். ஜென்ரலாக அவருடைய லைஃப் டைம் என்ன? பேட்டரியோட லைஃப் டைம் என்ன? அப்படிங்கிற லைஃப் டைம் ஆஃப் பேட்டரி 7 இயர்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போது லித்தியம் அயன் பேட்டரிக்கு வந்து 7 இயர்ஸ் வாரண்டி சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாரண்டி அதுக்குள்ள கட்டாயம் போயிடும். ஒரு 7 to 8 வருஷம் பாரு. முன்னாடி வந்து
15 வருஷமாக இருந்த லைஃப் டைம் இப்போ என்ன குறைஞ்சிச்சு, பாதியாகவே குறைஞ்சிச்சு. ஸோ அப்போ பாதியாக குறையிறதுக்கு பின்னாடி நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச் நடந்தே இருக்கு. கேட்டா இந்த டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச் எல்லாத்துக்கும் யார் காரணம், யார் வேணும்னா நம்ம தான் வேணும். கேட்டா ஏன்னா முன்னாடி ஒரு எலக்ட்ரிக்கலுக்குன்னு ஒரு தனி ஜாப் செக்டர் இருந்துச்சு, மெக்கானிக்கலுக்கு தனியாக ஒரு ஜாப் செக்டர் இருந்துச்சு, எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கும் தனியாக ஒரு ஜாப் செக்டர். இன்னைக்கு வந்து அப்படி ஒரு தனித்தனியான ஜாப் செக்டார்னு ஒன்று இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா வெரி மினிமம். ஏன்னா there is one concept called as automotive electronicsனே ஒன்று இருக்குது. இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸு மெக்கானிக்கல் பார்த்துக்கோங்க, எலக்ட்ரிக்கல் கூட இருக்கலாம். மெக்கானிக்கல் மாதிரி கம்பல்சரி ஆட்டோமோட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸை படிச்சிருக்கணும். எலக்ட்ரானிக்ஸ் பீப்புள் வந்து they should also learn about automobiles. அப்போ தான் அவங்க கூட அவனுடைய இன்னோவேஷனையும் அவனோட ப்ராஜெக்டையும் கொண்டு ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டத்தை அப்ளை பண்ணும். சரியா? ஸோ அதே போல் தான் எலக்ட்ரிக்கல் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக மாறுது. அப்போ இந்த கோர் இன்ஜினியரிங் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியெல்லாம் கிடையாது, இது எல்லாமே இன்டகிரேட்டட் தான். ஸோ உங்களுக்கு தான் பாருங்க, நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனில் ரீசெண்டாக ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் ஒன்று நடத்துகிறாங்க, தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் ஒன்று நடக்குது. ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா, கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, கவர்மெண்ட் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க இல்லையா, இந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சால்வ் பண்ணவே முடியாத ஒரு சில ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? என்ன சொல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய காசு ஆகுது ஒரு சில ப்ராப்ளம், நிறைய பிரச்சனைக்குரிய ப்ராப்ளத்தை எல்லாத்தையும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துறாங்க. இது ஒரு 5 இயர்ஸாக நடக்குது. ரைட்டா? லாஸ்ட் இயர் 25 இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. 87 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துருக்கு. யாருக்கு? பசங்க. ரைட்டா? 87 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் யார் கொடுக்கணும்? நான் தரணும். நானா நீங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் தரணும், இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்கணும். அதை பெஸ்ட் 5 ஐடியாஸ் செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் 5 ஐடியா செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஐடியாவுக்கும் 1 லட்சம் ரூபாய் 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஐடியாவை கவர்மெண்ட்டே வாங்கி ப்ராடக்ட் ஆகுது. அந்த ப்ராடக்டை வச்சு கவர்மெண்ட்டு காமன் மேனுடைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுது. ஓகேவா? இந்த ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தானில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை சார்ந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டே கிடையாது. எல்லாமே ஒரு வேர்டு சொல்லுவாங்க, இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சார் எங்க சார் எங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கே டைம் சரியாக இருக்குது, செமஸ்டர் எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் தாண்டி தான் செய்யணும். ஏன்னா முன்னாடி வந்து ஒரு இந்த கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா. இந்த கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டை முன்னாடியெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சாமா, எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கம்பெனி தான் கேம்பஸ் வருவாங்க, உங்கள் இன்டர்வியூலாம் நடத்துவாங்க, நிறைய ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூ நடக்கும், அதில் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க. இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் என்னவா மாறிட்டு வருதுன்னா ஈவெண்ட் ட்ரிவனாக மாறும். கேட்டா பிளேஸ்மெண்ட்டு ஈவெண்ட் ட்ரிவனாக மாறுது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பிரின்சிபல் சார் சொன்ன மாதிரி போன வாரம் அந்த சனி ஞாயிறு சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி தஞ்சாவூர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் 4-வீலர் டிசைன் காம்படிஷன் ஒன்று நடந்துச்சு. ரைட்டா? அந்த 4-வீலர் டிசைன் காம்படிஷனில் இந்தியா முழுக்க இருந்து 25 டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு டீம்லையும் 20 பேர் மேண்டேட்ரி. 500 ஸ்டூடெண்ட்டை 20 ப்ராஜெக்டை எக்ஸிபிட் பண்ணல. ஒரு 3க்கு மட்டும் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டீம் நல்லா இருந்தது, அந்த டீம்ல இருந்து 5 பேருக்கு மஹிந்திராவில் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது நடந்தது ஜஸ்ட் ஒரு 4 நாளுக்கு முன்னாடி. ஓகே? அப்போ கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டோ வேறு இதெல்லாம் இல்லை, அவங்க எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறான், அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கான். ஏன்னா அந்த ப்ராஜெக்டை எவால்வேட் பண்ண மெம்பர்ஸ் 2 பேர் வந்து மஹிந்திரா கம்பெனிலேருந்து வந்த டெக்னிக்கல் மேனேஜர்ஸ். அப்போ நம்மளுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸையே
நீங்கள் இப்போ செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் இருக்கீங்களா, இன்னொரு 1 or 2 years இருக்கும் உங்களுடைய டிகிரி முடிக்கிறது. அப்போ உங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸே ஈவெண்ட் ட்ரிவனாக மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம நிறைய புதுசாக திங்க் பண்ணணும், ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கணும். அதுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது? ஸ்கில்லை எப்படி சார் வளர்த்துக்கிறது? சும்மா வீட்டில் போய் பழுத்து கழிச்சு போட்டால் அப்போ வரலாம் ரைட்டா? அப்போ எப்படி சார் வளர்த்துக்கிறது? என்ன டெக்னாலஜி மார்க்கெட்டில் இருக்கு, அதை எப்படி நான் கற்றுக்கிறது அப்படின்னா, அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காவோ இல்லை காமனாவோ ஒரு சில ப்ரொஃபஷனல் சொசைட்டி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? அதில் மிக முக்கியமான ஒரு சொசைட்டி சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ், SAE அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் SAE ஒன்லி ஃபார் மெக்கானிக்கலாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ தான் ஃபுல்லாகவே மாறி மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் 3 பேரையும் உள்ள கொண்டு வந்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஒரு SAE ஈரோடு ஒரு டிவிஷன் இருக்குது. இந்த டிவிஷனுக்கான செக்ரட்டரினா தான் நான் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு சென்னையில் ஒரு மீட்டிங் நடக்கும், அதுக்கு போயாகணும். ஒரு யூனிவர்சிட்டி SRM யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாரு. சார் நீங்கள் ஏன் சார் எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், ECEன்னு மட்டும் வச்சுருக்கீங்க? நாங்கள் AI சிஸ்டத்தை கொண்டாந்து வெஹிக்கிள்களை கொண்டு வரோம். சார் இல்லையா டாஸ் அது மாதிரி AI சிஸ்டத்தை நாங்கள் உள்ளே கொண்டு வரோம். அதனால் ஏன் நீங்கள் கம்பவுண்ட் சயின்ஸ் AI பசங்களெல்லாம் ஏன் SAEக்குள்ள விட மாட்டேங்க? நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லுவார். அப்போ நான் முன்னாடி சொன்னாங்க, there is no boundary for engineering. ஒவ்வொரு டிசிப்ளினுக்கும் பவுண்டரியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மறந்துக்கிட்டே வருது. அப்போல்லாம் எல்லாருமே இன்டர் டிசிப்ளினரி இன்ஜினியர்ஸாக தான் ஆகிக்கிட்டே வரோம். அதில் ரொம்ப முக்கியமாக பங்கு வகிக்கிறது இந்த SAE சொசைட்டி. ரைட் சார். இப்போ அந்த சொசைட்டியை நம்ம காலேஜில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னா என்ன சார் பண்ணணும்? ஓகேவா? அதுக்கு ஒரு 10 ஸ்லைடு இருக்குது. பார்க்கிங் ப்ரொசீஜரை சொல்லிடுறேன். சரி சார், இதனால எனக்கு ஆஸ் எ இண்டிவிஜுவலாக எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? எவ்வளோ சார் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு சினிமாவுக்கு செலவு பண்ணுற ரூபாய் 1 வருஷத்துக்கு. ஒரு சினிமாவுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறேன்? ஒரு சினிமாவுக்கு போகிறோம், ஒரே ஒரு படத்துக்கு போகிறோம், எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம்? மினிமம் எவ்வளோ செலவாகிருக்கா? அப்புறம் என்ன பதில் சொல்ல மாட்டேன்னா, 400 rupees ஆகுதா? இல்லை ஒரு 200 ரூபா டிக்கெட்டை இல்லை பாப்கார்னு ஒரு 200 ரூபாய் ஆகிட்டு 10,000 ரூபாய் ஆகிட்டாப்பா. ஒரு 1 இயர்க்கான பர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான மெம்பர்ஷிப் ஃபீ 500 rupees. ரைட்டா? 1 இயர்க்கானது. சரி சார், அந்த 1 இயருக்கு நான் என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்டை இண்டிவிஜுவலாக நான் என்னென்னலாம் பண்ணிக்கலாம், காலேஜ் என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்டை அடைஞ்சிடலாம், உங்களுடைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும், எப்படி இன்னோவேஷனுக்கு இந்த 500 ரூபா கிடைக்கும். ஒரே 500 ரூபா தான் நிறைய வேலை பார்க்குது. சரியா? எப்படின்னா ஸ்லைட் நம்ம ஒரு 50 பேர் சேர்ந்தால் we can start a club called as காலேஜோட அகாடமி MPN MJEC னா SAE இந்தியா MPN MJEC காலேஜியேட் கிளப் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சோம். ஓகேவா? மினிமம் 50 மெம்பர்ஸ் சேருவாங்க. ஓகே? சரி சார், இப்போ இந்த SAE கிளப்ல ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டா 10 ஆக்டிவிட்டி. அப்படின்னா ஆனால் ஆவரேஜ் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி வரும்போது இதில் அகைன் ரொம்ப முக்கியமாக என்னன்னா, அந்த SAEல ஒரு டீம் இருக்கு. அந்த டீம்
இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் டீம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்காங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் டீமுக்கு வேலையே எஜுகேட்டிங் ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு கொஞ்சம் சத்தம் போடுவானா ப்ளீஸ். அந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் டீமுக்கான மிக முக்கியமான வேலையை எஜுகேட்டிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஈவன் அவங்க சென்னையில் இருக்க, சம்டைம்ஸ் ஹைதராபாத்ல இருந்து கூட வருவாங்க. அவங்களுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் முழுக்க எஸ்ஏஇ பார்க்கணும். ரைட்டா? ஈவன் அவங்களுக்கு ஒரு மெமெண்டோ கொடுக்கறது கூட எஸ்ஏஇ கொடுத்தாங்க. ரைட்டா? அதனால நீங்க வந்து அந்த அந்த வர எக்ஸ்பர்ட் நம்பர்லாம் யூ cannot even think, you cannot imagine. ஒரு மிகப்பெரிய பொசிஷன்ல இருக்காங்க. ரைட்டா? நீங்க அவங்க எப்படி பார்க்கவே முடியாது, பேச முடியாது. ஆனால் அவங்க they will come to our desk. நம்ம கிளாஸ் ரூம் வந்து பேசுவோம். ரைட்டா? நிறைய ஐடியாஸ். ரைட்டா? So, from campus to career, SAE India's role in student upskilling. So, next slide. So, நான் முன்னாடியே சொன்னதுதான் நம்மளுடைய ஒரு கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால என்னென்னலாம் பெனிஃபிட். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். So, improved teamwork and collaboration, enhanced problem solving and critical thinking, ரொம்ப முக்கியமாக நெட்வொர்க்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போசர், enhanced resume and job prospects. Next. So these are all your co-curricular activities. உங்களுக்கு கூட நிறைய தெரிஞ்சிருக்கலாம், உங்களுடைய அசோசியேஷன்லாம் இருக்குது இல்லையா? Next. So regarding SAE India southern section, that is what called as SAE ISS. So again there are three forums are available SAE la. One வந்து SAE ISS regional section for advancing mobility engineering. Mostly SAE ISS வந்து automobiles மட்டுமே பார்க்கும். சார் அப்போ SAE வந்து ஆட்டோமொபைல் தவிர வேற ஏதாவது செக்டார் இருக்கான்னா இருக்குது, நிறைய செக்டார் இருக்கு. Then SAE India is dealing with national body affiliated with SAE International, and SAE International is dealing with global association setting engineering standard. So SAE Internationalங்கிறது நிறைய ஸ்டாண்டர்டாக அவங்க தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், ஒரு ஆயில் இந்த 2040 ஆயில் தான் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் போய் ஒரு பெட்ரோல் பம்புக்கு போகிறீங்க, ஒரு வண்டிக்கு ஆயில் போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிரேட் ஆஃப் தி ஆயில்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கிரேடை யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா SAE தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட்டா? ஸோ இந்த SAE இன்டர்நேஷ்னலோட வேலையே என்னன்னா, ரொம்ப முக்கியமாக டெக்னிக்கல் ஸ்டாண்டர்டை உருவாக்குறது, லைஃப் லாங் லேர்னிங் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன், the lead time or lifetime of the products are getting reduced. நம்ம மொபைல் இருக்குல்ல, மொபைலோட லைஃப் டைம் என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? What is the lifetime of mobile phones? 18 months சொல்றாங்க. 18 months, 1.5 years தான் மொபைல் லைஃப் டைம். அதுக்குள்ள அடுத்த மாடல் வந்துடும். ஏன்னா அடுத்த ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் ஆகும். So that it is 18 months. Then the research publications. So நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி என்ன ரீசெண்டாக என்ன ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்குது, ரீசெண்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத செய்யறதும் நம்மளோட எஸ்ஏடைய வேலை. அடுத்தது கடைசியாக ரொம்ப முக்கியம், நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் கொலாபரேஷன். அது என்ன சார் நெட்வொர்க்கிங் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க? நான் முன்னாடியே சொன்னதான். ஆக்சுவலாக டப்பேன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது தெரியுமா? டப்பேன்னு ஒரு கம்பெனி. அந்த
அந்த ரஃபே கம்பெனி என்ன பண்ணும்? டிராக்டர்ஸ். கம்பெனி பேரே டிராக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட் தான் கம்பெனி இல்லையா? இன்னும் அந்த கம்பெனி நமக்கு தெரிஞ்ச டிராக்டர் மட்டும் தான் பண்ணுது. அது ஏதாவது வேற பண்ணுதா அப்படின்னா மிலிட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சேர்த்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேட்டுங்களா? இப்போ ரீசெண்டாக மிலிட்ரி எக்யூப்மெண்ட் சொன்ன உடனே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் ஞாபகம் இருக்கா? அதுல ரேடார் டெவலப்மெண்ட்ல ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்னர் இஸ் கம்பெனி. அதுல இருந்த ஒரு எக்ஸ்பர்ட் மெம்பரை எஸ்ஏ இந்தியாவில் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கு. அவர் யாருமே தெரியாது நமக்கு. ஆனா அவர் நம்ம காலேஜுக்கு வந்து நம்ம பசங்க பேசுவார். ரைட்டா? எங்க காலேஜுக்கு ஒரு நாள் வந்துட்டாரு. ஒரு 2 மாசம் இருக்கு. திடீர்னு ஒரு காம்படிஷனுக்காக எங்கள் பசங்களாம் ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள கைட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டீம் ஒன்று தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்றிட்டே இருந்துச்சு. அந்த டீமில் அவர் ஒருத்தர் வந்தார். வந்துட்டு சொன்னார், ஏங்க இது தெரியுங்களா, இந்த ஆப்ரேஷனில் இந்த ஒரு ஆப்ரேஷனில் வந்து அந்த ஒரு பார்ட் வந்து நாங்கள் தான் பண்ணோம், நான் தான் அதை கன்சல்டன்ட்டுங்க. ரைட்டா? அதனால சொன்னேன், நீங்கள் இமேஜின் பண்ணவே முடியாத ஒரு பெரிய ஆளை நம்ம நினைச்சே பார்க்க முடியாது. நம்ம அவங்களெல்லாம் அப்ரோச்சே பண்ண முடியாது. நமக்கு தெரியுது. அவங்க வந்து நம்ம காலேஜுக்கு வந்து நம்ம கூட உட்காந்து நீங்கள் எல்லாம் பசங்களாம் ரவுண்டாக உட்காருங்க அப்படின்னு ஒரு ரவுண்ட் டெஸ்கில் உட்காந்து ஒரு டீ சாப்பிட்டு ஒரு 1 hour பேசிப்போம். ரைட்டா? ஸோ அதுதான் இந்த நெட்வொர்க்கிங்கான ஒரு மிக முக்கியமான நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் கொலாபரேஷன். உண்மையான ஒரு 1 மணி நேரம் பேசினாரு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஒரு அந்த எலக்ட்ரிக் 4-wheeler காம்படிஷனில் எங்கள் பசங்களும் தான் எல்லா பசங்களும் தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு நிறைய பார்த்தோம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாட்டேங்குது, விட்டுலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ஒரு 1 hour பேசினப்புறம் போய் காம்பீட் பண்ணி ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கல 5th பிளேஸில் வந்துருக்குறாங்க. அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவர் பேசுனது தான். அவர் உடனே இப்போ பசங்க என்ன ஆகிறாங்க, சார் நீங்கள் முன்னாடியே கூட்டிகிட்டு வந்து இன்னும் ப்ரைஸ் வாங்கிக்கலாம் சார் அப்படின்னா. அதெல்லாம் முடிச்சா பேசக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இப்பயே நான் வேணா ஆல்ரெடி கூட்டிகிட்டு வரேன், ஆனால் நெக்ஸ்ட் இயர் ப்ரைஸ் வாங்குவீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க்கிங். Next, so these are all our sections. Bangalore southern section, north, eastern, western. So இது நம்ம வந்து southern section குள்ள வரலாம். So as of now நம்ம southern sectionல எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க. 17,392 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரி மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க, 1000 பேர் இருக்கிறாங்க. ரைட்டா? 474 ஃபேக்கல்டி இருக்காங்க. 400 காலேஜஸ் இருக்குது சதர்ன் செக்ஷனில் மட்டுமே. ரைட்டா? ஆனால் இதில் ஆக்டிவ் காலேஜ்னு பார்த்தோன்னா ஒரு 25-30 காலேஜ் இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் டிவிஷன்ஸ். ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமான டிவிஷன்ஸ் பாருங்கள். தமிழ்நாட்டில் தான் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, ஹொசூர், மஹிந்திரா, ஓல்டு சிட்டி, மதுரை, உரகடம், சேலம். சேலம் புதுசாக ஆரம்பிச்சது. டாக்டர் விசாகவேல் தான் சேலம் சட்டத்தினுடைய சேர்மன். தஞ்சாவூர், திருநெல்வேலி, ஸோ எவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டில். ரைட்டா? நமக்கு வந்தால் நீங்கள் ஈரோடு டிவிஷன் கூட தான் வரும். சரி சார், இந்த ஒரு 5 பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் வந்து முன்னாடியே பேசினதான் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். 2வது பெனிஃபிட் வந்து டெக்னிக்கல் நாலேஜ். சோஃபா நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்குள்ளேயே வந்திருக்கோம். 3வது நெட்வொர்க்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். 4வது கேரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட். 5வது லீடர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதுவே சார் லீடர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஒவ்வொரு காலேஜ் கிளப்புக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் செக்ரட்டரின்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட் பிரசிடென்ட்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. உனக்கு மட்டும் தனியாக 2 நாள் ட்ரைனிங் நடத்துவாங்க. சரிங்களா? ரைட்டா? திரும்பியும் எஸ்ஏயில் டாப் லேயரில் இருக்கிற எல்லாரும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட்டா? அப்போ நீ அவங்ககிட்ட யூ கேன் லேர்ன் a lot, right? So that's what called as leadership opportunity. Next, how it engages you for learning அப்படின்னு பார்த்தா engage online always ஆன்லைனில் இருக்கும். வாலண்டியர் பண்ணோம். You can attend events with 0 cost. ரொம்ப முக்கியம், with 0 cost. Then join the chapter, attend the chapter meetings, participate in various competitions. So this is what the student chapter structure is.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்கல்டி அட்வைசர் ஒருத்தர் இருப்பாங்க, அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட் சேர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, வைஸ் சேர், செக்ரட்டரி, ட்ரெஷரர், ஈவென்ட் கோஆர்டினேட்டர், ஸ்டீம் லீட்ஸ் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாருமே பசங்க தான். ரைட்டா? நீங்கள் 1 இயரோ 2 இயரோ இதில் ஏதோ ஒரு கோர்ஸில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடக்கும் சென்னையில். வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் இன்ஜினியரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ ரொம்ப மெயினாக இது பாருங்களேன், இந்த சார் இது என்ன சார் செமினார் ஒர்க் ஷாப் ஓகே சார், காம்படிஷன் ஓகே சார், கான்ஃபரன்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ஸ் ஓகே, ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ் ஆல்சோ ஓகே. இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் நாமளும் தான் சார் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போகிறோம், பக்கத்தில் ஊட்டி போகிறோம், கொச்சி போகிறோம்னா நம்ம பக்கத்தில் பெருந்துறை சிப்காட்டில் தெர் இஸ் ஒன் பிளான்ட் கால்ட் அஸ் செயின்ட் கோபைன் கிளாஸ் ஃபேக்டரி. தெரியுமா? 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 தெரியாதா? செயின்ட் கோபைன். ஓகே, செயின்ட் கோபைன் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட். ரைட்டா? இந்தியாவிலே டோட்டலாக 4 பிளான்ட் தான் இருக்குது. 2 பிளான்ட் வந்து சென்னையில் ஒன்று இருக்குது, பெருந்துறை ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா? வேர்ல்ட்லேயே பெஸ்ட்டு கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டு நம்ம ஊரில் இருக்குது. அதுக்கு உங்கள் பிரின்ஸ்பாலோ வேறு யாரோ லெட்ரு போட்டு சார் எங்களுக்கு 1 டே பர்மிஷன் கொடுங்க சார்னா போய் வேலை பார்த்துருக்குறான். ரைட்டா? நானும் எவ்வளவோ பார்த்துட்டேன், கிடைக்கவே இல்லை. ஆனால் ரீசெண்டாக எஸ்ஏலேருந்து ஒரு 30 பேருக்கு பர்மிஷன். ரைட்டா? 30 பேருக்கு மட்டும்தான் பர்மிஷனா? நாங்கள் ரொம்ப கெஞ்சி கூத்தாடி 2 பேட்சுக்கு பர்மிஷன் வாங்கிடுவோம். அதுவும் இந்த மாதம் ஒன்று, அடுத்த மாதம். ரைட்டா? அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை விசிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் இதில் நடக்கும். நீங்கள் என்ன சொல்கிறது, ஹுண்டாய் கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டில் போக முடியுமா? ஆனால் எஸ்ஐ கூட்டிகிட்டு போகும். ரைட்டா? என்ன நம்ம போகணும், காஞ்சிபுரம் போகணும், பட் ஆனால் உள்ள கூட்டிகிட்டு போவோம். சரியா? ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டிங் வந்து சாதாரணமாக நினச்சிக்கோன்னா மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு உள்ளெல்லாம் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது. ரைட்? தென் இந்த செமினார் ஒர்க் ஷாப்புக்கு நம்ம அதிலேயே சொல்லிக்கிறவங்க, நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஈவெண்ட்டு ஒரு மாதத்தில் நடத்தலாம். கெஸ்ட்டு வந்து வெளியிலேருந்து வருவாங்க, ஒன்று ஈரோட்லேருந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வரணும். அதுதான். அதர்வைஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது. அவங்க 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் முழுக்க நம்மளோட ஒரே வேலை அவங்கள எவ்வளோ மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு இன்புட் வாங்க முடியும், யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது. ரைட்? ஸோ ஹவு டு பார்ட்டிசிபேட்? வெரி சிம்பிள். விசிட் எஸ்ஏ இந்தியா வெப்சைட், மெம்பர்ஷிப் டேப், ஆன்லைனில் ஆகிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் from 20 to 23, 24. So இதுல ரொம்ப முக்கியமா எஸ்ஏ இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் இன்னும் 2 ஸ்லைட் தான் ரைட்டா? வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் திஸ் 4 challenges, 6 challenges. அது பேர் வந்து 4 challenges சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் வந்து ETWDC சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன? எலக்ட்ரிக் 2 வீலர் இன்னோவேஷன் காம்படிஷன். புதுசாக நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு எலக்ட்ரிக் 2 வீலர் ஃபேப்ரிகேட் சார். அதுதான் 1000 இருக்குதுன்னு சொல்றீங்க. நான் என்னத்தை சார் பண்ணுறது? புதுசாக பண்ண இன்ஜினியர்னா அதுதானே. ரைட்டா? இன்ஸ்டியூட்டில் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து பண்ணுங்க. ரைட்? அடுத்தது பிடிசி, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காம்படிஷன், பைசைக்கிள் டிசைன் காம்படிஷன். சார் என்ன சார் இன்னுமா சார் சைக்கிளில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, எஸ், ஏன்னா எல்லா மொபிலிட்டிக்கும் பேசிக் வந்து பைசைக்கிள் தான். அப்போ அதுக்கு ஒரு காம்படிஷன், பைசைக்கிள் டிசைன் சேலஞ்ச். அடுத்தது EFWDC, எலக்ட்ரிக் 4 வீலர். எலக்ட்ரிக் 4 வீலரையும் நம்மளே டிசைன் பண்ணலாம். ரைட்டா? நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, போன வாரம் சாஸ்திராவில் நடந்தது இந்த காம்படிஷன் தான் நடந்தது. ரைட்? அடுத்தது ADDC, சென்டர் ஃபார் அட்டானமஸ் ட்ரோன் டெக்னாலஜி. ட்ரோன் டெக்னாலஜிக்கும் தேவை. ECE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்கள் ட்ரோன் டெக்னாலஜிக்கு வெல் சூட்டட் பார்த்து. அடுத்தது
டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ். அடுத்தது ஆஃப் ரோடு பஜாஜ் சென்னை சேலஞ்சுன்னு தனியாக ஒன்று இருக்கு. நீ என்ன வெஹிக்கிள் வேணால் பண்ணலாம், ஆஃப் ரோடு வெஹிக்கிள். ஸோ இந்த 6 காம்படிஷனும் தான் இயர் அரவுண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும், வெவ்வேறு இடத்துல நடக்கும். சார் நம்ம ஊரில் நடக்காதுன்னா நம்ம காலேஜ் ஈவெண்ட் நடத்துறதுன்னா ரெடி தான். ஈவெண்ட் கொம்புல ஒரு டைம் நடந்துச்சு, கேஎஸ்ஆர் ஒரு டைம் நடந்துச்சு, பண்ணாரி ஒரு டைம் நடந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட வெள்ளாளர்களும் கேட்டாங்க. பட் எங்களுக்கு என்ன பெரிய ஜனங்கன்னா இடம் இல்லை. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய இந்த வண்டி டெஸ்டிங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய கிரவுண்டே வேணும். எங்கிட்ட அது அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லைங்கிறனால நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ அதனால் இந்த 6 சேலஞ்சுக்கு போயிட்டு வந்து 6ல் 2 சேலஞ்சை நீ என்ன சொல்கிறது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறியோ இல்லையோ, நீயே ஒரு மாடலை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறியோ இல்லையோ, போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தாலே you will get a very better understanding at least what the other people are doing. ஏன்னா நீங்கள் வந்து 4 இயர் முடிக்கிறீங்க, வெளியில் போகிறீங்க, ரைட்டா? பிளேஸ் ஆகிட்டு போனீங்கன்னா வேறு. இப்போ பிளேஸ் ஆகலைன்னா நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் எல்லாரோடையும் காம்பீட் பண்ணலாம். அப்போ ஏதாவது கொஞ்சோண்டு இன்னோவேஷன் ஸ்கில்லிங் கொஞ்சோண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் சர்வைவ் ஆகும். சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஸ்பெஷலைஸ்டு காம்படிஷன்ஸ். நேஷனல் லெவல் சிஎஃப்டி காம்படிஷன், டிசைன் காம்படிஷன், எம்பெடட் சிஸ்டம் காம்படிஷன் தனியாக ஒன்று இருக்குது, எஃபிஏ காம்படிஷன் இருக்குது, ஏஐஎம்எல் ஆட்டோமேட்டிக் காம்படிஷன் இருக்குது, சைபர் செக்யூரிட்டி இன் கனெக்டட் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது. ரீசெண்டாக சைபர் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சில் வந்து ரீசெண்டாக போன மீட்டிங்கில் சொன்னாங்க. சார் வந்து சார் சொன்னாங்க ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் ஒருத்தர் வந்து டிரைவர்ஸ் வெஹிக்கிளில் புக் பண்ணிட்டான், அந்த வெஹிக்கிள் போயிட்டே இருக்குது. இன்னொருத்தவங்க வந்து அதை ஹேக் பண்ணி அவனுடைய பார்த்து மாற்றி கேட்டா நான் சென்னை போனால் அதுக்குள்ளே எனக்கு பெங்களூரில் டைவர்ட் பண்ணி விட்டுருவேன், நான் நிறுத்த முடியாது கேட்டா. ஸோ அப்போ அது மாதிரி இருக்கிறது தான் இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குது. So that's all. So these are all the benefits you can reap out when you become a member. Think. Be an active member. Learn something. ஏன்னா இந்த டெக்னாலஜி நிறைய விஷயங்கள் ஈவன் ஃபேக்கல்டி மெம்பருக்கே கூட புதுசு. ஏன்னா ஏஐ டெக்னாலஜி இப்போ தான் வந்துருக்கு, எங்களுக்கே கூட தெரியாது, நாங்களுமே போய் தான் கற்றுக்கோம். அதனால தான் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் இந்தியா ஓகேவா? ஸோ தட் ஐ வில் லீவ் திஸ் பிபிடி டு வெற்றிவேல் சார். வேறு ஏதாவது மறுபடியும் வேணுன்னா கூட நீங்கள் பாருங்கள். I leave this program and expecting all of you to become a member. Thank you very much for the opportunity. The last 2 minutes question answer. முடிச்சு எனக்கும் சைன் லாங்குவேஜ் தெரியுங்களா? ஏதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்காப்பா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இவ்வளோ வேல்யூஸுக்கும் ஒரு 500 rupees per year தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். Any more questions? சீக்கிரம் கடையை மூடுங்க சார். Okay, if there are no questions, thank you very much for the opportunity.
grand success. May I now call upon our Mr. T. Arun sir, Assistant Professor of Mechanical Engineering, to propose the vote of thanks. Good evening to all over here. It's my great pleasure to propose the vote of thanks on this memorable occasion of our SAE function. First of all, I would like to thank our correspondent Bharat Vidyamani, Dr. Vasudha Sunanathan ma'am. Thank you, ma'am. I would like to thank our esteemed chief guest, Dr. R. Kumaravelen, Chief Coordinator, Academic and Accreditation, Professor and Head, Department of Mechanical Engineering, Vellalar College of Engineering and Technology. Thank you, sir. He is also my HOD, sir. Next, I would like to thank our respected principal, Dr. M. Ramesh, sir. Thank you, sir. Then I would like to thank our college revisor, Sri M.V. Devan, sir. Thank you, sir. Then I would like to thank our Dr. K.P. Veduet, sir, HOD of Mechanical Engineering. Thank you, sir. Next, I extend my thanks to all faculty members, various departments, staffs, and students for this SAE function. Thank you. Thank you, sir. To pay our tribute to our motherland,